Good afternoon, and thank you so much to Mr. Sai Durga Tej for gracing this occasion. And this is a very important day for us in Sony Live. And thank you for your kindness. I think our journey of Sony Live started around 2000, just before the pandemic or just around the pandemic with Scam. And since then, we have been trying to, bring some Indian stories at an international platform, consumed through Sony Live. So there was Scam, The Maharani, Freedom at Midnight, Good Luck, many other stories. But we are very happy that some of the first, we started obviously with Hindi, but over a period of time, Malayalam content started, doing very well on the platform. And when we are saying it did very well, it doesn't mean that Malayalam content was consumed only by the state of Kerala. This is the content which is consumed across India and abroad, and that gave us a little bit of encouragement to do some interesting work in what I would call one of the biggest content industry in India, which is Telugu industry. So we started a year back with Brinda, and it was the first tentative step. We launched it. I would say we were not very ambitious in our launch. That was our mistake. But the day it launched, and in a couple of weeks, we realized that we had done a mistake, and we really started marketing post that because the review was so good. It was received so well. So as we speak today, in 1 year, Trisha's viewership, you won't imagine, on Sony Live is as almost 75% viewership of Maharani. So, and this has been consumed by people from across all states in India. Generally, Sony Live doesn't put a lot of numbers, so a lot of people are not aware. But I think Trisha was a massive hit for us. And I would like to thank Surya, the director, of course, Trisha, for giving us Brinda, and Brinda 2 should come very soon, you know. And that brings to, to our this show, Maya Sabha. I think we started talking to Deva around 20, in 21, 22, and it took a little bit of time because I think I don't know whether he was lazy or he was just really but after a lot of things, it took some time. But when we saw, I just told Deva that this is one of the finest pieces of content that we have in Sony Live, primarily because it doesn't follow any template other than the template from where it originated. It's a very Telugu content, and we wanted Telugu content for a global audience. We didn't want it to be a show which is like House of Card, which is like Maharani, which is like anything else. It should stand on its own uniqueness. So I'm really very happy from. And మిమ్మల్ని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. I request to speak few words, sir. Well, hello. I think Danish has said all the good things about the show. Uh, but, but having said that, since I've been asked to speak a little bit, it's taken about 3 years, 4 years close to. But good things take a little longer than usual, right? And we sometimes thought that, it's a show that we truly believe in. But is it taking too long? But I realized that, Deva has given it his 150% to it. And we're just grateful that we have such brilliant people portraying all the lovely characters that he has written. While it was great on paper, sometimes great things on paper don't look that great on screen. And very rarely both are as great. And I think that has been achieved in Maya Sabha. We are absolutely bullish about this show. We think it's a fitting start to, we had a start with Brinda, but I think with Maya Sabha, it will only sort of put a very strong stamp of the kind of authentic storytelling that Sony Live does in this big market in Telugu, right? I think we believe that you got the most interesting filmmakers here, great actors, a great fan club. I think the consumers love your films, and I think Deva has sort of ticked all those boxes. Got the right people, great story, authentic,
true to its roots. We just happy that it's on Sony Live. Thank you, Deva. Thank you. And thank you everyone who has been associated with the show. Thank you, sir. you. Thank you so much. Devkatta sir, I request please invite our chief guest to launch the trailer. I request my my very very dear Sai Dharam Tej. We did one and we have a lot more plans, and he is my brother. From Republic onwards, we have become a family. I request my family member, my brother. Yes, Sai put your Dharam hands Tej, together to be for on the our stage. supreme hero Sai Durgatej garu on stage, please. ఏమనుకోకపోతే ఒకటి దేవగారు కాదు కాదు ఆ రోజు మొదలైతే ఎవరు వచ్చారండి అంటే September 10th we had to have a meeting with sir and for the promotion of Republic, and I came today for Maya Sabha. I'm very very happy and a 4-year long journey for me to come here. Long journey. Thank you. So Yeah. thank you so much, and please Yes. I would మయ సభ ట్రైలర్ లాంచ్ అని చెబితే చాలా రోజులు అయిపోయింది. so I will say You need to say like, please launch my Sabha trailer. please launch My Sabha trailer, please. I'm very bad. You Sorry. haven't given the script. Rehearsal late, sir. Please stay back here, sir. Sai Durgatej garu on stage, please. Yes. సో ముందుగా మా సాయి దుర్గతేజ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా. ప్లీజ్ సార్ దేవకట్ట గారు ప్లీజ్ జాయిన్. డైరెక్టర్ పక్కన ఉంటే కానీ మాట్లాడరా. అండ్ శోభతో సార్ అండ్ ధనుష్ గారు ఆల్సో ప్లీజ్ జాయిన్. కమ్ ఫార్వర్డ్ సార్. సార్ కమ్ ఫార్వర్డ్. సో ఇందాక చెప్పినట్టు September 10th 2021 స్టార్ట్ అయితే ఇవాళ చేరుకున్నాను ప్రమోషన్ ఆఫ్ మై సభ. బట్ యాక్చువల్లీ మై జర్నీ విత్ దేవా గారు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 years సార్. ఆటోనగర్ సూర్య అప్పుడు నేను మొహట్ లేక నేను ఫోన్ తీసుకొని ఆయనకు ఫోన్ చేసి సార్ నేను సో అండి, ఆ టీజర్ మీ వాయిస్ ఏవైతే ఉందో దట్ షోడ్ ద పవర్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ అండి. ఆటోనగర్ సూర్య అంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసింది నాకైతే. I was like blown with that voice of Deva Garu. It was very emotional for me to share that feeling with him. ఇంకా ఆ తర్వాత మా జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యి జిమ్లో కలిసేవాళ్ళం. సార్ నాతో ఒక సినిమా చేయండి సార్ అని చెప్పి నేను చాలా రిక్వెస్ట్ చేశానండి. సార్ మీరు చేస్తే నాకు బాగుంటుంది సార్ అని చెప్పి చాలా అలా ప్లాన్ చేసుకుంటే అప్పుడెప్పుడు 10 years బ్యాక్ అయితే 2021 కుదిరిందండి. సో 21 రిలీజ్ టైంకి we had a small incident which changed my life and gave me a lot of చాలా అయింది ఎందుకు but right now I'm here, and that time in those dark times one man stood like a white light for me, that is Deva Garu. అది మామూలుగా నేను ఉన్నానని చెప్పడానికి అవసరం లేదండి, పక్కనే ఉన్నారు. దట్ ఈస్ సంథింగ్, అది డిస్క్రైబ్ చేయలేనండి, దాన్ని ఏదో వర్ణాతీతం కాదు, అది ఉన్నారు అంతే. అండ్ నేను ఏవైతే రిపబ్లిక్ సినిమా క్లైమాక్స్ కోరుకున్నానో అదే క్లైమాక్స్ లేదు, తేజ్గా క్లైమాక్స్ అంటే ఇష్టం, ఆ క్లైమాక్స్ ఉండాలని చెప్పేసి నేను అంత వాయిస్ వెళ్ళిపోయాను ఆ టైంలో, కానీ ఈయన అదే ముందు తీసుకెళ్లారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ నాకు జిమ్లో ఒక లైన్ చెప్పారండి, ఆ లైన్ వచ్చేసి ఇలా ఒక IAS ఆఫీసర్ కథ ఉంది. ఇది రిపబ్లిక్ కాదు, మర్చిపోయినా. సో మై సభ ప్రాబ్లం లేదు, ప్రాబ్లం. మై థింగ్ ఇస్, ఆయన జిమ్లో లేతే నేను చేయట్లేదు, నాకు ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్ సమ్ 2 actors, నాకు 2 actors కావాలి. నేను ఒక షో రాశాను, షో కదా సినిమా రాశాను, అది 2-part సినిమా, అది 3-part film. 3-part film అది ఐ వాంట్ టు డూ దట్ ఫిలిం. అది ఇప్పుడు నీతో సినిమా అంటే దానికి సెట్ అవుతా లేదు, ఆడిషన్ చేస్తాను చెప్పాను. సార్ నేను చేస్తాను సార్, ఆడిషన్ చేస్తాను అంటే ఇంత పాట డైలాగ్ ఉంటా నీకు ఓకే అన్నా. సార్ చదువుకుంటా సార్, నేర్చుకుంటా సార్ అని చెప్పి అన్నా. సో అలా స్టార్ట్ అయింది మా జర్నీ. అండ్ దెన్ మై సభ వాజ్ అ డ్రీమ్ 10 years బ్యాక్. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ దట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ హ్యాపెండ్.
Sir, I'm sorry to correct you. It happened like 10 years back, sir. So from then, sir, yeah, not 2021, sir. It was 2012. So even I'm not an actor yet. So then from then on, it started. Don't take as long for the next show. That's been going on for. That's a different story. But then very happy for two things అండి. సారీ చాలా ఉన్నాయి. బట్ ఆది ఆర్ ప్రదీప్ నాకు ఎలా పరిచయం అంటే మేము ఇద్దరం 2011-2012 ఆ టైంలో. సో ఇన్ దోస్ డేస్ వీ బోత్ యూస్ టు ప్రాక్టీస్ కిక్ బాక్సింగ్, జిమ్నాస్టిక్స్ అండ్ డాన్స్. తను అండ్ వైభవ్ కోదండరామిరెడ్డి గారు అబ్బాయి. ఇట్ వాస్ సచ్ అ నైస్ మూమెంట్. ఐ మెట్ హిమ్ అగైన్. సో ఇట్స్ లవ్లీ. విషింగ్ ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ నా లైఫ్లో ఒక విలన్ ఉన్నాడండి. అది ఎవరో కాదు, చైతన్య. నువ్వే చైతన్య. అంటే తను ఒక షో చేశాడు, వెబ్ సిరీస్ 30 Weds 21 అని చెప్పి. అది చేసిన తర్వాత మా అమ్మ చూసి అరే చూసావా అండి. అది చూసాను. ఇక 34 ఏం చేయమంటా. 34 అంటే ఆల్మోస్ట్ 24 అయితే పర్లేదు నీకు అంటే. అమ్మా ప్లీజ్ అమ్మ వదిలేయమంటే అరే అబ్బాయి చూడరా, అబ్బాయి చేసినట్టు నువ్వు ఎందుకు చేసుకోరా. అమ్మా అది వెబ్ సిరీస్ అమ్మా, సినిమాలు అలాగే ఉంటామా అని చెప్పి ఐ హ్యాడ్ టు కన్విన్స్ లైక్ అమ్మా ప్లీజ్ నేను చేసుకుంటా, కంగారు పెట్టకు. నాకంటే ముందు మీడియా చేస్తారు నా పెళ్ళి అని చెప్పాను. నాకు లేదన్నా చేస్తారు. బట్ చైతన్య విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ఇట్. అండ్ సురేష్ రఘుటు ఇస్ ద కెమెరామెన్. అండ్ సురేష్ యాక్చువల్లీ నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 15 years పరిచయం కదా. So from almost 15 years back, I know him. His brother was a friend of mine, and very nice to see all of them collaborating again. ఇది పక్కన పెడితే నాకు దేవ గారితో దట్ బాండ్ దట్ ఐ హ్యావ్ విత్ హిమ్, that's very very special for me. And this man stood by me. నుంచున్నారు అంతే, ఆయన పెద్దగా మాట్లాడలేదు, ఏం లేదు, నుంచున్నారు పక్కన. అది చాలు నాకు. అండ్ మ్యామ్, దివ్య మ్యామ్, బీన్ ఎ హ్యూజ్ ఫాలోవర్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్ అండ్ లవ్ యువర్ వర్క్ అండి. అండ్ చరిత గారు, మన జిమ్లో కాకుండా ఇలా కలిసిన చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో విషింగ్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. అండ్ టు మై రిపబ్లిక్ టీమ్, శ్రీకాంత్ గారు, కిరణ్, బాబీ, కార్తిక్, సిద్ధు రాలేదా? ఇప్పుడు రాలేదు, వాళ్ళ ఫాదర్ తెలియదు కదా. సో మీటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అందరం కలిసినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. విషింగ్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. I hope and wish that this My Sabha actually does wonders to Sony Live and to Devgaru and Adi and Chaitanya and all the actors who are there in the part of the film. And Sai Kumar garu marchapali. Republic time lo, he gave me his personal time to make sure that I got the dialogues right. Endukante Devgaru requested Sai Kumar garu to help me out. So నేను చాలా వరకు నా డైలాగ్ మోడ్యులేషన్ రావడానికి అంత బాగా రావడానికి కారణం సాయి కుమార్ గారు. సో హ్యావ్ టు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ ఆయన ఇచ్చిన సపోర్ట్ మామూలు కానీ బిఫోర్ ద ఫిల్మ్ స్టార్టెడ్ ఆయన ఇచ్చిన టైం కానివ్వండి, ఆయన ఇచ్చిన వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ కానీ ఇట్ మేడ్ మై ఈజ్ ఇన్ మై యాక్టింగ్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అప్పుడు రిపబ్లిక్ టైం చెప్పలేను దేవ గారు, ఐ లవ్ యూ సార్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సాయి ధరమ్ తేజ్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కాదు, ఒక క్వశ్చన్ ఉంది మాకు. 30 Weds 21 అన్నారు, మరి పెళ్ళెప్పుడు? కొంచెం 41 కాదు అలా చెప్పు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మీ కాంబినేషన్ ఎప్పుడు చూడబోతున్నాం మేము? మళ్ళీ మీ కాంబినేషన్ ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మళ్ళీ మేము? అది ప్లాన్ చేస్తామండి. వీఆర్ గెటింగ్ నైస్, మంచి స్క్రిప్ట్ రావాలి. అండ్ అలాగే సోనీ లాంటి వాళ్ళు వచ్చి మాకు ప్రమోట్ చేయాలి కదండి. సో డెఫినెట్లీ మీరు ఇప్పుడే కమిట్ చేయించింది అందరూ. బట్ ప్లానింగ్ అండి, వీఆర్ చేసింగ్ ఫార్వర్డ్. Thank you so much, Sai Durga Tej garu. Okay, now I request our MS Ramireddy Chaitanya Rao garni గట్టిగా చప్పలతో వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలికేస్తున్నాం. 30 Weds 21 అంటూ మన అందరినీ పలకరించి ఒక అన్నపూర్ణ స్టూడియో కీడా కోలాతో అద్భుతమైన క్యారెక్టరైజేషన్స్ తో మనల్ని అలరించినటువంటి ఆర్ చైతన్య రావు గారు is here. And now let me invite our కాకర్ల కృష్ణం నాయుడు గారు, ఆది పినిశెట్టి గారిని గట్టిగా చప్పలతో వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలికేస్తున్నాం. Here we welcome one only ఆది పినిశెట్టి గారు on stage, please. Yes. First of all, I'd really like to thank Devagatta sir for
like he just said, the best casting means a lot to me. But it's been a role I'll always cherish. I thoroughly enjoyed each moment being on his sets. And the way it's looking, I really feel like watching this right away. And I think this is my first in the Telugu world. So I think firsts are very, very precious. So, and I'm glad I made my debut with this one. So thank you, and thank you, Sony Liv. I think the trailer is bang on and amazing. It's really brilliant. And to the lovely cast, I think we've had so much fun on the sets, working hard on one side and then having all the fun. Adi, Chaitanya, Shrikant, Sai sir, Nasir sir, everybody. I think I've really loved being on the sets. So thank you, and I'm glad that this has turned out so amazingly, and very proud of it. And I'm sure it's going to get all the love from you all. Just have to say thank you to you for making this gem. Absolutely, shukriya. Yes, he is. యాక్చువల్లీ ఈ ఈవెంట్కి దే వాంటెడ్ సంబడి సూపర్ సెక్సీ, అందుకే నేను పిలిచారండి. అండ్ ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ దట్ సోనీ లివ్ ఇన్వైటెడ్ మీ. సో అండ్ వెన్ మిస్టర్ దానిష్ వాస్ సేయింగ్ హీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ మ్యాన్స్ లేజీనెస్, రిపబ్లిక్ సినిమా చేసేటప్పుడు మన సాయి గారు అక్కడ నుంచొని మా కిరణ్ గారు చెప్తున్నారు, ప్రతి షాట్ని చెక్కొద్దు అని చెప్పు అని. దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ ద వరల్డ్స్ good director. If you know what I mean. నరకం, టార్చర్ అవన్నీ సిగ్గుపడతాయి మనిషిని చూసిన తర్వాత. ఫ్యాంటాస్టిక్ సూపర్ షాట్, ఓకే లెట్స్ డూ వన్ మోర్, అదేంటో. సో అలాంటి గొప్ప దర్శకులు నన్ను పిలిచి నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు లవ్ యూ. And Adi and Chaitanya and Divya, పెద్ద ఆర్టిస్టుల మధ్య నేను అదే రోల్, నేను కూడా పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అని అనుకుంటున్నాను, మీరు కూడా అలాగే అనుకోండి. అండ్ మాయసభ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఎ ఫ్యాంటాస్టిక్ వెబ్ సిరీస్, సూపర్ హిట్. పాలిటిక్స్కి సంబంధమే లేదండి ఇది. ఎందుకో నాకు ఆది గారి క్యారెక్టర్ చూస్తే ఎవరు గుర్తురాలా, చైతన్య గారి క్యారెక్టర్ చూస్తే ఎవరు గుర్తురాలా. ఏంటో ఇట్స్ గాట్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలిటిక్స్ కదా, absolutely nothing. And wishing the entire team and cast and crew, everyone, the very, very best, and love you guys, man. Thank you. Sony వాళ్ళతో I think this is my third or fourth series. Very happy to be associated with them, and దేవా గారితో పనిచేయటం అనేది is like having desserts every day. యాక్టర్కి ఎంత స్కోప్ ఇవ్వాలో ఇచ్చి మీరు వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయమని అంత పర్మిషన్ ఇచ్చి స్క్రీన్ ముందు మ్యాజిక్ చేస్తారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ దేవా గారు. అందరు యాక్టర్స్ అండి, ఎందుకు అంత రెస్పెక్ట్ అంటే షోలో వాట్ ఎవర్ వాళ్ళు స్క్రిప్ట్ బాగుంది అని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు, బట్ దాన్ని తిరగరాశారు, ఇంకా గొప్పగా రాశారు విత్ దర్ పర్ఫార్మెన్సెస్. వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఇస్ విజయ్, శ్రీకాంత్, ఎవ్రీబడి, మై లీడ్ హీరోస్, ఎవ్రీబడి. ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ లిటిల్ లేటర్. నువ్వు మాట్లాడడం తప్పించుకోవడానికి నా మైక్ ఇచ్చావు, నువ్వు ఫినిష్. సో ఆది గారితో చైతన్యతో లిమిటెడ్ స్పేస్, బట్ హోప్ఫుల్లీ లెట్స్ సీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. వాస్ సో మచ్ ఫన్. Please watch Maya Sabha on August 7th. Thank you. Thank you, sir. Please. Thank you very much. It's been almost. So this is Harsha. దేవా గారు చెప్తున్నప్పుడు ఒక 10 ఏళ్ల కింద బీజం పడింది. ఎప్పుడు సార్? 2010లో 2016లో ఆ బీజం వేసింది హర్షనే దేవా గారికి. వేసేసి వెళ్ళిపోయాడు. అది ఇప్పుడు చెట్టులాగా పెద్ద వృక్షం లాగా అయింది. No, really thankful for everyone who has been part of this journey. Devanna, thank you very much. What we envisioned almost 8 years back, it's been reality now. So thank you very much. సార్ ఇంత షార్ట్గా మాట్లాడతారు అనుకోలే, మీరు ప్రభాస్ గారు లాగా థ్యాంక్స్ టు థ్యాంక్స్ అని చెప్పేస్తున్నారు.
అయ్యో ఓకే. అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డానిష్ అండ్ సౌగత ఫర్ గివింగ్ అస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మై క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్, ఆల్మోస్ట్ హీస్ అ ఫ్యామిలీ టు మీ, మై ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ దేవకట్ట. థ్యాంక్ యూ దేవా. సో యా, ఆది గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చైతన్య మై ఫ్రెండ్, అండ్ సాయి దుర్గా తేజ్ గారు, థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ రిలీజింగ్ ట్రైలర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మై టెక్నికల్ క్రూ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారండి. మన శక్తికాంత్, తన మ్యూజిక్ షోని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళింది. సురేష్, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్స్ కామేష్, తిరుమల, కేఎల్ ప్రవీణ్ ఎడిట్ చాలా చాలా సపోర్ట్ చేశారు. మై ప్రొడక్షన్ టీమ్ నాగి, సూపర్వైజింగ్ ప్రొడ్యూసర్ నాగి, అసోసియేట్ ప్రొడ్యూసర్ శ్రీను అండ్ మై ప్రొడక్షన్ టీమ్ అందరూ బాగా సపోర్ట్ చేశారు. మీడియాకి, పేపర్, టీవీ అండ్ డిజిటల్ మీడియాకి సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. First of all, my dear brother Tej, thank you. Just one signal, he's there for me. So thank you, brother. Okay, where do I start? Let me start from the starting. Okay. Idi, shall I stick to English or Telugu? English or Telugu? రెండు మిక్స్ సార్. డబ్బింగ్ ఎలా కావాలి? తెలుగు బెటర్ సార్. తెలుగు ఎక్కువ కావాలా? ఓకే. డబ్బింగ్ మీరు చేసుకుంటారు. ప్రజాస్వామ్యం వ్యవస్థ మాటలు సరే అండి, తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. డబ్బింగ్ మా సోనీ టీం చేసుకుంటుంది. తేజ్ పాపము రిపబ్లిక్ లో తిప్పిన తిప్పుడు ఇంకా తిరుగుతూనే ఉంది తన నోట్లో పదాలు. సో ఈజ్ టాంటింగ్ మీ. మయసభ అనేది ఒక అందమైన కళ, ఒక అందమైన ఊహ. ఇద్దరు థిక్ ఫ్రెండ్స్. అంటే మనం ఒక రిలేషన్షిప్లో పడినప్పుడు రేపు జరగబోయే ఈవెంట్ ఆ రిలేషన్షిప్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుందో మనకు తెలియదు. అలాంటి ఇన్నసెంట్ ఐడియాలజికల్ యూనిటీ ఉన్న ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ పరిస్థితుల వల్ల ఒక గ్రాండ్ ఈవెంట్స్లో పడినప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ థిక్ రైవల్స్ అవుతున్నారు. ఆ రిలేషన్షిప్లో ఎటువంటి ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి అనేది ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలన్నది నేను చిన్నప్పుడే పడిన సీడ్ అండి అది. బట్ అలాంటి కథ, అలాంటి క్యాన్వాస్ ఎప్పుడూ నా మైండ్లో లేదు. సో 2016లో ఎప్పుడో ఒక కామన్ ఫ్రెండ్ ద్వారా శ్రీహర్ష కలిశాడు నాకు. కలిసినప్పుడు తను రావడమే ఒక బిజినెస్ ప్లాన్తో వచ్చాడు. మనోడు బిజినెస్ మ్యాన్ అనమాట. ఎవ్రీ మీటింగ్ విల్ హ్యావ్ ఎ బిజినెస్ బిహైండ్ ఇట్. బట్ ఫ్రెండ్లీగా స్టార్ట్ అయింది. తను యుఎస్లో చదువుకున్నాడు. యుఎస్లో చదువుకున్నప్పుడు వెనిలా ఫ్యాను, ఆ తర్వాత ప్రస్థానం ఫ్యాన్ అని చెప్పి హౌస్ ఆఫ్ కార్డ్స్ చూసి he came and just shocked me with the thought he had. Anna, like, look at Andhra Pradesh. If you look at entire Andhra Pradesh as one family, ఒక ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన ఫ్యూ డికేట్స్ వరకు కూడా మనం డైరెక్ట్గా ఎన్నుకున్న వాళ్ళు ఎవరు మన చీఫ్ మినిస్టర్స్ కాదు. బ్రిటిష్ రాణి వైస్రాయల్ని అపాయింట్ చేసినట్టు సీల్డ్ కవర్ సీఎంస్గా ఉండేది. ఆ తర్వాత ఒక రకమైన రాజకీయ చైతన్యం మొదలై కొన్ని గ్రేట్ లీడర్షిప్ అండ్ గ్రేట్ లీడర్స్ అండ్ మన తెలుగు వాళ్ళు ప్రజాస్వామ్య రుచుడు మొదలు పెట్టారు. ఆ స్పేస్లో, ఆ విండోలో ఒక ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఒక కథ ఆలోచించండి. ఏదైనా హౌస్ ఆఫ్ కార్డ్స్ లాంటిది ఏదైనా చేయొచ్చు అనగానే సూపర్ సాలిడ్ ఉంది, ఫర్గెట్ అబౌట్ సిరీస్, ఐ మేకింగ్ మూవీ అని స్టార్ట్ అయిన ఐడియా అది. సో అది ఒక 3 part ఫిల్మ్గా రాసి కొద్ది రోజులు ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత ఈ కథని సినిమాగా చెప్పాలంటే చాలా పెద్ద కమిట్మెంట్స్ కావాలి, చాలా బలమైన యాక్టర్స్ కావాలి, మెయిన్ లీడ్స్ కావాలి అనుకుంటున్న రోజుల్లో కోవిడ్ టైంలో జస్ట్ కన్వర్టెడ్ ఇట్ ఇంటూ సిరీస్ ఫార్మాట్లో కూడా ఒక సీజన్ రాసి పెడతాం. ఫస్ట్ పార్ట్ విల్ రైట్ ఇట్ ఇన్ సిరీస్ ఫార్మాట్ అని చెప్పి అప్పుడు జరిగింది ప్రాసెస్ అంతా. నేను ఎప్పుడు అందరూ అడుగుతుంటారు 8 years బ్యాక్, 9 years బ్యాక్ తేజ్ అని, 10 years బ్యాక్ అని. సి ద వే మై మైండ్ ఫంక్షన్స్ ఈజ్ ఐ కన్సిడర్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ స్మాల్ గార్డెన్. ఐడియాస్ ఎప్పుడో పడిన ఐడియా, పలు రకాల ఐడియాలు పెరుగుతూనే ఉంటాయి ఈ పొలంలో. అందుకే పైన చుట్టే లేదు, లోపల చెట్లు పెరుగుతున్నాయి. సో ఎవ్రీ ఐడియా దాని మూడ్ను బట్టి,
ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఈ బుర్రలో ఒక 10 కథలు ఉంటాయి, బట్ అందులో ఒకటి చిన్న చెట్టు ఉంటుంది, ఒకటి పెద్ద చెట్టు ఉంటుంది. దట్స్ హౌ ఐ ఫంక్షన్ యాజ్ అ రైటర్. సో ఇట్ టుక్ లాంగ్ టైమ్ ఫర్ Mayasabha to find its destiny. And I believe there couldn't have been a better destiny for Mayasabha than this. Than the project migrating towards Sony Live, and that was the moment, that day I met Danish. I decided if at all Mayasabha is going to become a series, it will be in partnership with Danish, with Sony Live, because Sony Live is home for beautiful, such earthy, life connecting, relevant stories. They may look sensational, they may look sensitive, they may look, it might be like, you know, akkada offensive untunda, akkada offensive untunda antundi, but look back at Sony's history. Scam, anta sensational, Maharani, everything there is, the sensation means that's hitting us hard, that's coming from life, that's coming from our culture, our roots. That means it's going to reflect something about all of us. So those are the kind of great stories Sony has been producing. It just happened. I felt like it was destiny. I went for something else. You know, just a small project I was presenting. Okay, talk show ki ellanu, so Danish ni kalavaniki. The man is so clear, so with Danish everything is quick. Like he's clear. Like he knows what to catch, right? So the conversation about the show was immediately over, and then he was appreciative of Republic, Tej, our baby. So Republic, and then immediately said, then bring something to the show. We're open for you to pitch anything to our platform and all. That's when it kind of struck me, and then after that we sent Bible and I communicated. Everything was like why it feels like slow, late and all. Danish was too fast. He wanted it to be delivered next day, kind of. So that's how urgency he felt. That's how much in love he was with the project. And the moment he heard, like, you know, two rival friends and political legends, and that's the emotion he is sticking onto. Even when we might discuss about promotions and all that, but I again and again go and understand whatever hit that man, he believes that it is going to hit the entire universe. So that's how we maintain our promotions, which is brilliantly guided by. And Danish sir, I'll tell you, this is in this short career, movies, this is the best promoted product of my career so far. I'm really thankful. I always feel like I put up so much effort, but nobody promotes my film. It always don't deserve, and they all become late cults basically. So you timed it properly. I think I'm going to get my due also on time, not late, with Mayasabha. I have that belief with this project. And coming to my writer-director partner, Kiran has been traveling with me from ever since Bahubali days. Republic కూడా నాతో కలిసి రాశాడు. ఇంత పెద్ద షోని 3 films worth of content చేయాలంటే ఇంకో పార్ట్నర్ లేకుండా చేయడం impossible. So I made him director partner also with this film. He did a phenomenal job. And the guidance, again, the whole process, the guidance I got from Sony Live, though, it will be creative collaboration. It won't be like creative dictation. So like they whatever the questions they raise, they'll be like audience point of view. Like, you know, it'll feel like every time we have one version and we have a discussion, the Shogat, I think Raghu and Sandeep were also so beautiful. And this is the best creative team I've ever come across. I worked in Bombay, dealt with few platforms also, but you guys have the brilliant team, and I recommend all the creators to have one journey with Sony, and you will realize how much you will fall in love with. What is that? Coming to see, నేను వాళ్ళకి చెప్పానండి, నేను ఎవరన్నా మర్చిపోతే గుర్చేయమని చెప్పి మధ్యలో ఇలా టేక్ ఇంటరప్షన్స్, షార్ట్ ఇంటరప్షన్, ప్లీజ్ బీ పేషెంట్. ఎవరితో మొదలు పెట్టమన్నావు? రఘు సందీప్, మెన్షన్ రఘు సందీప్. ఓకే, సో అక్కడి నుంచి నౌ వన్స్ రైటింగ్ ప్రాసెస్ చాలా ఎంజాయ్ చేసాం, కొలాబరేటివ్గా ఎంజాయ్ చేసాం. వెన్ ఇట్ కేమ్ టు క్రూ అండ్ I requested, and this is how like Vijay is a beautiful producer, I know that, but Sony doesn't know him. They know what I'm really fighting for from inside. They always used to defend that. I brought, like, we could have brought in big production houses and all that, but I requested them. Prasthanam became Prasthanam because of that one man, Vijay, Krishna Vijay, my closest friend, and he produced some beautiful films. They may not have made like hundreds and hundreds of crores, but
they were like Nidhi Nadi okay kada, he launched a director, he launched Sri Vishnu, and apatlo okadundevadu Asura, director and producer. He deserves the right project, right people to shine as a producer, and I requested them, they immediately agreed, and I promised them that he will do a great job, and I hope you're happy, Daneshji. From Vijay is the man behind, was the man behind Prasthanam also, and he's the man behind My Sabha. With the entry of Vijay, సేమ్ ఆ ఎనర్జీస్ వచ్చేసినాయి, ద పాజిటివ్ ఎనర్జీస్ వచ్చినాయి. అండ్ విజయ్ ప్రొడ్యూసర్ ఒక్కడే కాదు, క్రియేటివ్గా కూడా చాలా చాలా బ్రిలియంట్ ఐడియాస్, ఫినిషింగ్ టచెస్ ఇస్తుంటాడు. ఎడిట్ రూమ్లో కూడా తను ఇచ్చే సర్టన్ స్పార్క్స్ గో బియాండ్ కిరణ్ అండ్ మై థాట్ ప్రాసెస్, అండ్ దే యాడ్ సో మచ్, దే బ్రింగ్ సో మచ్ వాల్యూ. దట్స్ వై హీస్ ఎ కంప్లీట్ ప్రొడ్యూసర్ అకార్డింగ్ టు మీ. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ హిమ్ in the middle of అర్జెంట్గా ఏదైనా ఉంటే ఒక సీన్ షూట్ చేయమన్నా కూడా I can trust him. He is a brilliant director also. Parampara was directed by Vijay. So such a multifaceted, multi-talented man who deserves a lot more attention from across, from the industry, from platforms and everybody. So I want to give his due today because he never got it till now. Okay. So from there, I am like, it's like I got my army around me. So now it's all about like how to get it right, how to get the right casting and all that. So the first man that gets into my mind is this tall man, because he's tall. He's tall and big. So Adi, I've been a fan of his work. Someone who can be a hero, whether it is period or contemporary, even when he plays a villain, I feel like I'm watching a multi-starrer. He's like a hero playing a villain kind of character. So that aura he brings in front of camera. He was there. The first thing I thought of was Adi, and then Chaitanya went through a lot of tough examinations from me to match up to Adi. From there, casting director Kiran Kumar brought in. We 264 characters ఉన్నాయండి. థియేటర్లోంచి జస్ట్ ఒక పాకుట్రాలని నాటకం చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు we found some talents, and extensive process. That's what, to get a product right, you have to invest time. Like money is the next thing, okay? We had enough monetary resources also. They spent whatever was needed for the project, for the script and all that. కాస్టింగ్ గురించి మాట్లాడాలంటే నాకు తెలిసి శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ ఒకరిని స్క్రిప్ట్ స్టేజ్లోనే ఐ రోట్ హిస్ నేమ్ శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ ఆన్ ద క్యారెక్టర్. సో and Ravindra Vijay and all that, like it was, Kiran used to be a great help with casting. He used to take all the filtration process and bring the right faces in front of the camera, right talent in front of the camera. Evana miss avutuna, and Suresh ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి జ్ఞాన్ శేఖర్తో స్టార్ట్ చేసామండి. ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ కొలాబరేషన్. తనకి మల్టిపుల్ కమిట్మెంట్స్ ఉండడం వల్ల, సినిమా కమిట్మెంట్స్ కూడా ఉండడం వల్ల, హీ సెట్ ద బ్యూటిఫుల్ టోన్, అండ్ దెన్ వీ వాంటెడ్ సంబడి టు ఎక్స్టెండ్ హిజ్ టేక్ ఆఫ్. దట్స్ వెన్ ద డే క్లాష్కి వచ్చాడు ఫస్ట్ సురేష్. ఒక 1 week క్లాష్కి వచ్చాడు. క్లాష్కి వచ్చిన తర్వాత నేను జ్ఞానాకి చెప్పాను అనమాట, జ్ఞానా యూ కంటిన్యూ ద మూవీ, ఐ ఫౌండ్ సంబడి హూ విల్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ గివ్ మీ ద అష్యూరెన్స్ వీ నీడెడ్. Even this man deserves a lot more attention from the industry. On 6th, on 7th, you will realize how much worth it is. And it's not only shoot. 3 సినిమాల వర్త్ కంటెంట్ 90 days లో ఫినిష్ చేసాం. You saw the action, you saw the songs. It's a film. Every episode will be like a nice, beautiful Telugu film చూస్తున్నట్టే ఉంటుంది మీకు. అన్ని టైం కన్సూమింగ్ ఎపిసోడ్స్ ఉన్నా కూడా ఇన్ ఏ రెగ్యులర్ ఫార్మాట్ 3 సినిమాలు వర్త్ 90 days లో ఫినిష్ చేయడం అంటే ఇట్స్ యావరేజ్ 30 daysకి ఒక సినిమా అయినట్టు, సినిమా లెంగ్త్. దట్ ఈస్ ఎంటైర్ క్రెడిట్ గోస్ టు సురేష్, మెయింటైనింగ్ ద క్వాలిటీ and giving whatever it takes for the project. Production designers Kamesh and Kamesh and Tirumala. So they are the contribution for all the frame whatever inside the frame. And then by the finishing project వచ్చేటప్పటికి I think KL Praveen editor గురించి నేను చెప్పక్కర్లేదు. We are partners from Republic, and it will continue. It has continued with this one. Now the biggest, almost I will say, మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత వచ్చి కిరీటం పెడతారు కదా, దట్ కిరీటం ఈ శక్తి సినిమా 7th రోజు రిలీజ్ అయిన తర్వాత you will think she will shine like a crown on My Sabha. And Daniji, I am requesting you in front of media, please release soundtrack after release at least. At least we'll release like 12 to 15 tracks, because we are so fascinated by all the tracks. I will send you the short list and you check it out and please approve us.
So anything else? Divyaji. Divyaji is a miracle, like, you know. Divyaji, when see, you know, an actor who's already into the script, like when you're narrating itself. That's how I figured out Sai Kumar Garu for Prasthanam. I found another great casting actor partner in her, because I've decided, ma'am, I'm going to work with you a lot. You're going to become a Telugu actor from now. My next Telugu film also, you will be my actor. Such a warm person, so much fun to work with her, and the little nuances, you will be blown. Like a simple pauses, simple. I mean, she looks like such a fun person, but the moment she's in the role Airavati Basu, you don't want to be around her. So that's the. Anything I'm missing, ma? Hey, Randra, keep bringing me my script, man. All covered. And Nagi గురించి ఎలా చెప్పవచ్చు అంటే, మనం one day we'll sleep at 10 o'clock, one day we'll be sleeping at like 4 o'clock, 5 o'clock, or whatever it is. No, sometimes when I remember anything, I keep communicating అన్నమాట. 10 గంటలకు కాదు, 2 గంటలకు కాదు, 6 గంటలకు కాదు, 3 గంటలకు కాదు, రాత్రులు ఎనీ టైమ్ I leave a message to him, there is a response immediately within next minute. I think he's a ghost. Right? Do you ever sleep? Yeah. So that's how worked. And Srinu and all that. ఎందుకంటే అండి, ఈ ఎఫర్ట్ అనేది ఎంజాయ్ చేస్తూ పెట్టాం. You will enjoy that when there is some magic in it. Some magic in the product, in the content. Okay? This is how we enjoyed it. It is still now ours until 6th. One more week, My Sabha is ours. On the day of 7th, it is yours, and it is up to you what you make out of it. Thank you so much, and thank you, Danish ji. Thanks for Sony Live. And My Sabha is going to is coming to you like a asti antar kada. It is going to be a wealth that you are going to consume. It's not going to be a product. I'm damn sure of that. Thank you for this whole journey. Thank you, sir. Thank you so much, and congratulations to the whole team of My Sabha. So 2 on trending and 2 crores views. Congratulations to the whole. I used to play cricket with him. అప్పుడు ఎక్కడ వెనకాల ఫీల్డింగ్ చేసేవాడిని అలా తేజం చూసుకుంటూ. బట్ ఐ రియలీ లవ్ హిమ్. నేను తేజ కూడా చెప్పా, అది డార్క్ టైమ్స్ అవన్నీ అప్పుడు. దట్ ఈస్ వెన్ యూ నో ద లవ్ ఆఫ్ ద పీపుల్. అంత లవ్ చేసిన వాళ్ళని నేను కూడా ఉన్నా. ఐ వాజ్ సో సాడ్, ఐ లిటరలీ క్రైడ్ వెన్ వాట్ ఎవర్ ఆ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు. అంత ఇష్టం నాకు తేజ్ అంటే. బంగారం, గోల్డెన్ స్టార్ మా తేజు. ఐ లవ్ యూ తేజు. ఐ రియలీ లవ్ తేజు. అంటే ఫస్ట్ పిల్లలేని నువ్వు లేని జీవితం అప్పుడు మా అన్న, మై కజిన్ ఇస్ ఎ డిఓపి అనిత్ అని, మల్లాపూర్లో షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఐ వెంట్ టు సీ హిస్ షూటింగ్. I came there. Now he is right next to me. So thank you, Deva garu. But yeah, ఇప్పుడు మా నాయుడు గారు మాట్లాడతారు. So తేజ్ ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నారు కాబట్టి we just wanted to speak few words about him. బంగారానికి ప్రాపర్ డెఫినేషన్ అంటే I think our man. You don't have to talk much, man. You just have to stand. You'll know you're like pure at heart. Thanks for coming, Tej. Thanks a lot. Means a lot for us. Yeah. And hopefully I'll work with you very soon. నేను కూడా అందులో నేను కూడా ఉండాలి. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లిస్ట్, ఆంటీ నేను విలన్ కాదు. నేను తేజు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత నేను చేసుకుంటా. ప్లీజ్ రా. ఇప్పుడు తేజ్ గారు మనసులో అనుకుంటా ఉండుంటారు, ఏం అయ్యే పనులు లెక్క అనిపించట్లేదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తేజ్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గ్రేసింగ్ our event. We are eagerly waiting for సంబరాల ఏటిగట్టు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్. సో ఇప్పటిదాకా రెండు ముందు మాట్లాడతావా? ఫస్ట్ చైతన్య గారు విల్ అలా స్పీక్. ఏదో రెడీ అయినట్టు మాట్లాడేసి. ఫస్ట్ నేనే మాట్లాడాలా? మాట్లాడేది. ఓకే. సో అది తెలియాలి అంటే August 7th సిరీస్ చూడాలి మేము. దానికి మీరు సీజన్ 2 వెయిట్ చేయాలి. అదే ఇలాంటి అడుగుతారనే మా నాయుడు గారిని తోడుగా తెచ్చుకున్నాను. బట్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ, మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. త్వరగానే ముగించేస్తాను. బట్ ఐ స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ ది క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్, దేవ గారు. సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దిస్ ఆపర్చునిటీ ఈజ్ సో బిగ్ ఫర్ మీ, అండ్ ఐఎమ్ pretty confident that I have lived up to it. But
ఇలాంటి ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన నాకు, ఇచ్చిన మీకు ఐ ఫర్ ఎవర్ బి గ్రేట్ఫుల్. నేను అంటే కొద్ది ఎమోషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుంది, తెలుగులో మాట్లాడతలేని తిట్టుకోవద్దు. పర్లేదు. బేసిక్లీ మనోడు ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా, సో ముందు 4 ఏళ్ళే. ఓ దట్ వి థింక్ వాట్ బట్ మాటల్లో చెప్పుకోలేనంత ప్రేమ సార్, అంతే గౌరవం. దేవా గారు ఇస్ లైక్ మై గురువు. ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్, ఐ డోంట్ నో, ఐ మీన్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ సో మచ్. అంతకుముందు నేర్చుకున్నదంతా అసలు ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ వాజ్ నథింగ్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ విత్ దేవా సార్. అండ్ ఐవ్ ఆల్వేస్ బీన్ ఎ ఫ్యాన్. నేను వీళ్ళంతా ప్రస్థానం అంటారు కానీ నాకు వెన్నెల అంటే చాలా ఇష్టం. ఆ సినిమాని ఎన్నిసార్లు చూశాను నాకే తెలియదు. ఆ పాటలు ఎన్నిసార్లు విన్నానో అప్పటి నుంచి. దెన్ వన్ డైలాగ్ ఆఫ్ దేవా సార్ ఐ విల్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్. అంత ఇంపాక్ట్ ఉంది. ఇక్కడ హీరోలు విలన్లు లేరు అనే డైలాగ్ సాయి కుమార్ గారు చెప్పినప్పుడు దట్ స్ట్రక్ మీ. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ద మూమెంట్. ఆస్ట్రేలియాలో నా రూమ్లో రాత్రి ఎప్పుడో 11:30కి చూస్తున్నప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ అంటే ఓ గూస్ బంప్ మూమెంట్ అది యాజ్ అన్ ఆడియన్ ఉండే. బట్ మహేసభలో అలాంటి కోకొల్లలు చెప్తున్నప్పుడు వింటున్నప్పుడు. బట్ దేవా సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నన్ను ఈ రోల్కి సెలెక్ట్ చేసుకున్నందుకు. ఆడిషన్ త్రూ సెలెక్ట్ అయ్యానండి. దేవ్ గారు పిలిచారు, నాకు ఒక సీన్ ఇచ్చారు, ఒక 2 weeks తర్వాత చేశాను. ఇమీడియట్గా చూసిన వెంటనే నువ్వే చేస్తున్నావు అని చెప్పారు. అండ్ నాకు అప్పటికీ భయం ఉండేది, ఎందుకంటే అంతకుముందు చాలాసార్లు చాలామంది చాలా చెప్పారు కానీ ఏం జరగలేదు. బట్ దేవా గారు ఒక్క మాట అన్నారు, నువ్వేనా ఎంఎస్ఆర్ అని. ఐఎమ్ హియర్ టుడే. సో థ్యాంక్ యూ దేవా సార్, ఎంత చెప్పినా తక్కువే. నెక్స్ట్ టు దేవా సార్ ఇస్ మై కిరణ్ అన్న. కిరణ్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను అంటే దేవా గారితో ఇనిషియల్గా అంటే అంత ఓపెన్ అయి మాట్లాడలేకపోయాను. అంటే ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది కదా డైరెక్టర్ గారు అని, లేకపోతే ఐ వాజ్ లుకింగ్ అప్ టు హిమ్. సో కిరణ్ అన్న వాజ్ ఆల్వేస్ దేర్ ఫర్ మీ. హీ వాజ్ హెల్పింగ్ మీ. చేతు పర్లేదు, ఇలా చెయ్యు, నువ్వు కొంచెం బాడీ పెంచు. ఈ రోల్ కోసం ఐ హ్యాడ్ టు పుట్ ఆన్ వెయిట్. ఒక 10 kilos పెరగాల్సిన అవసరం ఉండింది. సో ఎవ్రీ 3 days ఒకసారి కిరణ్ అన్నకు ఫోన్ చేస్తుండే, అన్న ఏంటి, కిరణ్ అన్న విజయ్ అన్నకు కూడా. సో అంటే చిన్న ధైర్యం, మోటివేషన్ ఇస్తారని. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు దే హ్యావ్ బీన్ హెల్పింగ్ మీ త్రూ దిస్ ప్రాసెస్. షూటింగ్లో కూడా ఎస్పెషల్లీ కిరణ్ అన్న ఎక్కడన్నా నేను కొంచెం అప్పుడప్పుడు జోన్ అవుట్ అయితే దేవా గారు చేతు ఏంటి మళ్ళీ జోన్ అవుట్ అయ్యా అంటే లేదు అని కిరణ్ అన్న వాజ్ ఆల్వేస్ దేర్ టు హెల్ప్ మీ. థ్యాంక్ యూ కిరణ్ అన్న. మన టీంలో బాబీ స్క్రిప్ట్ చెప్పాడు, కార్తిక్ చెప్పాడు, నువ్వు ఎప్పుడు చెప్తావో ఏంటో వెయిట్ చేస్తావు అన్న. అసలు సినిమా చేస్తావా లేదా నాతో నువ్వు? బట్ లవ్ యూ కిరణ్ అన్న, లవ్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు లేదు, ఇది 7th తర్వాత మనం కూర్చొని ఇన్డెప్త్గా మాట్లాడుకుందాం. బట్ యా, ఆల్ ది డైరెక్షన్ టీమ్, బాబీ, కార్తిక్, అరవింద్, అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యూ గైస్ వర్ అమేజింగ్. ప్రొడక్షన్ టీమ్ నాగి, శ్రీను, విజయన్న నాకు ప్రొడక్షన్ టీమ్ కాదు, విజయన్న ఇస్ మోర్ డైరెక్టర్గా, యూనో ఒక ఫ్రెండ్గా. విజయన్న అంటే చాలా ఇష్టం నాకు. నాకు ఏదైనా సజెషన్ కావాలన్నా విజయన్న అడుగుతూ ఉంటాను. నాకు ఏమైనా మంచి స్క్రిప్ట్ చెప్తే విజయన్న వినమంటూ ఉంటాను. విజయన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆడిషన్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా, ఆడిషన్ ఇచ్చే ముందు కూడా విజయన్న వాజ్ దేర్. ఐ వాజ్ టాకింగ్ టు హిమ్. ఏంటి అని అంటే, లేదు ఫ్రీగా చెయ్యు, యూ జస్ట్ బీ యువర్ సెల్ఫ్ అని చెప్తా ఉండే. థ్యాంక్ యూ విజయన్న. ప్లీజ్ కీప్ అప్ దట్, కీప్ షవరింగ్ దట్ లవ్ టు మీ. ప్లీజ్ కీప్ సపోర్టింగ్ మీ. నన్ను కూడా ఒక స్టార్ని చేయండి. బట్ థ్యాంక్ యూ విజయన్న, లవ్ యూ. శక్తికాంత్ అమేజింగ్ మ్యూజిక్. నాకు సహోదర పాట అసలు చాలా ఇష్టం. నేను ఇప్పుడు అది విన్నప్పటి నుంచి ఐ బీన్ ఆస్కింగ్ కిరణ్ నాకు ఒక్క పాట పంపించండి అంటే పంపించట్లేదు. కనీసం ఇప్పుడు దేవా గారు అన్నట్టు స్పాటిఫైలో అన్న ఎక్కడన్నా పెడితే విల్ కీప్ లిజనింగ్ టు ఇట్. బట్ అమేజింగ్ వర్క్ శక్తి. హర్ష థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆ రోజు నువ్వు ఆ సీడ్ దేవా గారి మైండ్లో వేయకపోయి ఉంటే నేను ఈరోజు ఇక్కడ ఉండేవాడిని కాదేమో. బట్ హర్ష, యూఆర్ సచ్ ఎ స్వీట్ పర్సన్ ఐ హావ్ మెట్. వెళ్ళిపోయారు హర్ష. బట్ థ్యాంక్ యూ హర్ష, అనదర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ మహేసభా. అండ్ వర్కింగ్ విత్ స్టాల్వార్ట్స్ లైక్ దివ్యా మ్యామ్, నాజర్ సార్, సాయి కుమార్ గారు. ఫర్ అన్ యాక్టర్ లైక్ మీ, ఫర్ బడ్డింగ్ యాక్టర్ లైక్ మీ వాజ్ అది ఒక అదృష్టం అనే చెప్తాను నేను. అంటే అంత పెద్ద యాక్టర్స్తో వర్క్ చేసే అవకాశం రావడము, ఒకే సిరీస్లో ఇంతమందితో వర్క్ చేసే అవకాశం రావడము, ఇట్స్
it's an honor for me. Divya ma'am, it was really an honor working with you. I've seen a lot of your work, and to be working with you, it is really pleasure and an honor. Nazar sir, Sai sir, లేరు ఇక్కడ, శ్రీకాంత్ గారు కూడా వెళ్ళిపోయారు. It was a pleasure working with all of them. I've got to learn a lot. And ఎడిటర్ గారికి, ప్రవీణ్ గారికి, అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూనో మమ్మల్ని ఇంత మంచిగా చూపించినందుకు. ఇంకెవరినైనా మిస్ అయితే కూడా సారీ, బట్ మహాసభ విల్ బీ వెరీ వెరీ స్పెషల్. నాట్ జస్ట్ స్పెషల్, నేను ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నంత కాలం మహాసభ విల్ బీ వెరీ వెరీ స్పెషల్ ఫర్ ది రోల్ I played and for the canvas that I got through this series. Last but not the least, నేను ఇండస్ట్రీలోకి ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత I wanted to become an actor, I wanted to become a hero. వచ్చి రామానంద్ గారు అని గురుగారు ఇప్పుడు లేరు, వారి దగ్గర యాక్టింగ్ నేర్చుకుంటూ నాగోల్ నుంచి ఇక్కడ ఫిలిం నగర్కి వచ్చి ఇక్కడ షేప్ ఆఫ్ ఫిలిం స్టూడియోలో ఐ వాస్ డాన్స్, యాక్టింగ్ ఇదంతా నేర్చుకుంటున్నాను. అప్పటికి నాకు ఎవరు తెలియదు, నాకు ఇండస్ట్రీలో ఐ హ్యాడ్ నో ఫ్రెండ్స్. వచ్చి గుడ్డి నమ్మకంతో, ఒక కాన్ఫిడెన్స్తో ఐ వాంటెడ్ టు బికమ్ అన్ యాక్టర్. ఫస్ట్ టైం లైఫ్లో ఒక హీరోని చూసా. హీరో, యాక్టర్, ఒక హీరో అయిదామనుకుని, ఒక యాక్టర్ అయిదామనుకుని వచ్చిన వాడికి ఒక హీరోని సడన్గా అలా చూసేసరికి అంటే దట్ వాజ్ ద మూమెంట్ ఫర్ మీ. ఎస్, నేను వచ్చాను, ఐ డిజర్వ్ టు బి హియర్ అండ్ హీఈస్ మై హీరో, హీఈస్ మై ఇన్స్పిరేషన్ అని ఆ రోజులు 10 ఏళ్ల కింద 2014లో నేను చూశాను. ఈరోజు ఇక్కడ అతని పక్కనే నిల్చున్నాను. దట్ ఈస్ సాయి ప్రదీప్, ఆదిత్య శెట్టి టు మీ. నా ఫస్ట్ హీరో. నేను లైవ్లో ఒక వ్యక్తిగా, ఒక యాక్టర్ అయిదాం అనుకున్న తర్వాత చూసిన ఫస్ట్ హీరో ఆది. ఈరోజు ఆది పక్కన ఉన్నాను. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నాకు ఒక బ్రదర్ లాగా, ఒక ఫ్రెండ్ లాగా హీ వాజ్ ఆల్వేస్ దేర్. మధ్యలో ఒక 3-4 ఏళ్ళు తను చెన్నైకి వెళ్ళిపోయాడు, నేను ఇక్కడెక్కడో హైదరాబాద్లో ఉన్నాను. బట్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ లైఫ్, నా లైఫ్లో ఎవ్రీ బిగ్ మూమెంట్ 30 Weds 21కి, అంతకుముందు 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళు అసలు వీఆర్ నాట్ ఇన్ టచ్ కంప్లీట్గా. 30 Weds 21 చూసి నాకు రాత్రి మెసేజ్ మీ సేయింగ్, చేతు ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ ఫర్ యూ అని. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఏదో చేస్తూ వచ్చాను. కీడాకోలాకు అదే సేమ్, మళ్ళీ ఎప్పుడో రాత్రి 11కి చేతు అసలు అద్దరగొట్టావు, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు పుల్ ఆఫ్ సంథింగ్ లైక్ దట్, బట్ యూ హ్యావ్ డన్ రియల్లీ వెల్ అని. మళ్ళీ అంతకుముందు కూడా లైక్ ఒక 2 years నుంచి వీఆర్ నాట్ ఇన్ టచ్, బట్ ఎవ్రీ మైల్ స్టోన్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఆది వాజ్ ఆల్వేస్ దేర్ అండ్ హీ గేవ్ మీ దట్ చిన్న బూస్ట్ ఇచ్చాడు. ఈరోజు మా అన్న ఆదితో పనిచేయడము, ఇట్ వాజ్ నథింగ్ బెటర్ కుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మై లైఫ్. దేవా గారు లాంటి డైరెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో మా అన్న ఆదితో పనిచేయడము, ఇట్ ఈస్ అ బ్లెస్సింగ్ టు మీ. నాకు హీస్ మై గాడ్ గివెన్ బ్రదర్. సీనియర్ అది ఆ మాట నేను అనలేను. ఆ మాట అంటే నీకన్నా ముందు దేవగారు వచ్చి కొడతారేమోనండి, ఎన్నిసార్లు అంటావురా అని. బట్ సీనియర్ కాదు, ఈజ్ మై బ్రదర్. ఐ లుక్ అప్ టు హిమ్ ఒక యాక్టర్గా. నేను ఫస్ట్ చూసినప్పుడు హీ వాజ్ డాన్స్ ప్రాక్టీస్కి వచ్చాడండి. హైదరాబాద్కి వచ్చి ఏదో షూట్ కోసం వచ్చినప్పుడు ఖాళీ ఉందని చెప్పి డాన్స్ ప్రాక్టీస్కి వచ్చాడు. నేను ఏదో ఫ్రెండ్స్తో యాక్టింగ్ క్లాసెస్కి వెళ్తుంటే ఐ సా హిమ్ ప్రాక్టీసింగ్ డాన్స్. తర్వాత కిక్ బాక్సింగ్ అని. తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్. ఎవడో వచ్చాడు, యాక్టింగ్ చేస్తున్నాడు, అండ్ హీ డిడ్ంట్ టేక్ మీ లైక్ దట్. వెళ్ళి మాట్లాడితే ఆ స్పేస్ ఇచ్చాడు. అంటే ఒక మనుషులు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అవ్వాలని అంటే ఊరికే, ఇఫ్ ద అదర్ పర్సన్ డజంట్ లెట్ యూ ఇన్, యూ క్యాన్ బీ హిస్ ఫ్రెండ్. సో నేను ఎవరో తెలియకపోయినా నేనంటే పొగడం కాదండి, నాకు ఆది అప్పటి నుంచి తెలుసు, అంత ఇష్టం అని చెప్తున్నాను. ఈ రోజు నేను ఆదితో పనిచేస్తున్నప్పుడు వీడేంటి చిన్న యాక్టర్ అస్సలు లేదు. హీ గేవ్ మీ ఆల్ ద ఫ్రీడమ్. మీరు సిరీస్ చూస్తున్నప్పుడు యూ కెన్ ఫీల్ దట్ ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాక్టర్ ఆది అంటే. నేను వైరం ధనుష్ చూసినప్పుడు నేనే ఫీల్ అయ్యాను, అది ఏం యాక్టర్ రాబోయే, ఇట్లాంటి యాక్టర్ అవ్వాలనుకుని చాలాసార్లు అనుకున్నాను. అలాంటి ఒక యాక్టర్తో ఈక్వల్ స్పేస్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఎవరికన్నా కొంచెం ఇన్సెక్యూరిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, బట్ ఎన్నడూ కూడా చూపలేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నన్ను ఒక అడుగు ముందుకే తోసాడు తప్పితే ఎప్పుడు హీ నెవర్ లెట్ మీ డౌన్. ఎప్పుడు చెప్పలే అది, అన్న ఐ లవ్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. This is very, very special. This is coming from my heart. So, thank you so much. ఈరోజు ఇక్కడ వచ్చిన మిగతా వాళ్ళందరికీ, మీడియా మిత్రులందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీడియాకి నేను చెప్పుకునేది ఒకటే, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, కీడాకులలో చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. సార్, నా పేరు చైతన్యరావు.
సినిమాలో నటించడానికి వచ్చాను, ఇక్కడే ఉంటాను. సినిమాలు హిట్ అయినా ఫ్లాప్ అయినా, సిరీస్లు హిట్ అయినా ఫ్లాప్ అయినా ఇక్కడే ఉంటాను. ఏదో ఒక రోజు సక్సెస్ఫుల్ స్టార్గా మీ ముందు ఇలాగే మాట్లాడుతూ ఉంటాను. సో అంతవరకు ప్లీజ్ కీప్ బ్లెస్సింగ్ మీ, ప్లీజ్ కీప్ షవరింగ్ మై లవ్. లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, ఆగస్ట్ 7th సోనీ లివ్లో మయసభ అనే సిరీస్ రిలీజ్ అవబోతుంది. ఇప్పుడు ఇది మయసభనే, ఆగస్ట్ 7th తర్వాత ఇది ఒక సెన్సేషన్ అవుతుంది. ఖచ్చితంగా మీ అందరికీ నచ్చుతుంది. అస్సలు మిస్ అవ్వకండి. వాచ్ ఇట్ ఆన్ సోనీ లివ్. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ సెన్సేషన్. అండ్ Danish ji and Sugata ji, thank you so much for this wonderful opportunity. And there was somebody from Sony that suggested my name to Sandeep. Sandeep, మీరు చూస్తున్నారో లేదో తెలీదు, బట్ థ్యాంక్ యూ సందీప్. నాదేదో ఒక చిన్న సిరీస్ చూసి మీరు యూ పుట్ ఆఫ్ మై నేమ్. మనం కలిసాము దేవ గారి ఇంట్లో, బట్ నాకు ఎప్పుడు చెప్పుకునే అవకాశం రాలేదు. థ్యాంక్ యూ సందీప్, నేను ఎవరో తెలియకుండా నన్ను రికమెండ్ చేసినందుకు. అండ్ సోనీ, ప్లీజ్ కీప్ ఎంకరేజింగ్ టాలెంట్ లైక్ అస్, బికాస్ స్కామ్ వచ్చినప్పుడు ప్రతీక్ వాజ్ ఎవరో మాకు తెలియదు. ఇప్పుడు వీఆర్ ఆల్ లుకింగ్ అప్ టు హిమ్. సో యూ కీప్ బ్రింగింగ్ అవుట్ గ్రేట్ టాలెంట్. సో ఐఎమ్ గ్లాడ్ ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ సిరీస్ కాబట్టి ఎక్కువ మాట్లాడాలి, చాలా విషయాలు ఉంటాయి. 2 సినిమాలు చేసిన ఒక అనుభవం. హ్యావ్ టు టాక్ లిటిల్ బిట్. సో సారీ, చాలాసేపు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆకలితోటి. ప్రెస్ అండ్ మీడియా వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ ఈరోజు మా చీఫ్ గెస్ట్ సాయి దుర్గా తేజ్ లేరు ఇప్పుడు. హీ జస్ట్ వెంట్ అండ్ ఐ థింక్ థ్యాంక్స్ లాట్ టు హిమ్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ అండ్ మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసినందుకు. ప్రతి ఒక్క యాక్టర్కి డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్స్ చేయాలనే ఒక కోరిక ఉంటుంది. అండ్ పొలిటికల్ డ్రివెన్ ఫిల్మ్ చేయాలని చెప్పి నాకు ఉండేది మైండ్లో, బట్ అలాంటి ఆపర్చునిటీ ఎప్పుడు రాలేదు. అండ్ వెన్ దేవా గారు వచ్చి స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు ఐ జస్ట్ థాట్ వన్ థింగ్, ఇట్ కెన్ నెవర్ గెట్ బెటర్ అండ్ బిగర్ దెన్ మయసభ ఫర్ ష్యూర్. చాలా సంవత్సరాలుగా రాశారు, అందరూ చెప్పారు అది. అండ్ ద లాట్ ఆఫ్ R&D దట్ హెస్ గాన్ ఇన్ టు రైటింగ్ మయసభ. అండ్ ఈరోజు ఇక్కడ యూనో మీరు చూసిన ట్రైలర్ కానీ టీజర్ కానీ ఇట్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్ వర్క్. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ అండి. కూర్చొని ప్రతిరోజు ప్రతి ఒక్క లైన్ వెనకాల ఆయన పడిన తపన అది మేము పక్క నుండి చూసాం. సో ఈవెన్ వైల్ షూటింగ్ ద ఫిలిం ఆ ఒక్కొక్క లైన్ కరెక్ట్గా రావాలనే ఒక తాపత్రయం అనేది ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ దేవర్ సార్. ఐ థింక్ అది మీ నుంచి పోతుంది, దట్స్ ఇన్బిల్ట్ ఇన్ యూ. థ్యాంక్స్ టు సోనీ ఫర్ సపోర్టింగ్ మయసభ. You're like backbone for us. Deva sir keeps telling us, like, you know, you've been a great support, and thanks to entire Sony team. And ఆయన కళ కన్నారు, ఆ కళని వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి, తెర మీద తీసుకోవడానికి చాలా మంది కష్టపడ్డారు. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మెన్షన్, థ్యాంక్స్ టు ద ఎంటైర్ టీమ్, ప్రొడ్యూసర్స్ విజయ్ అండ్ హర్ష, దెన్ మా కెమెరామ్యాన్ బాబా గారు అండ్ సురేష్, and then my production team, Nagi, and the entire team, all of them made sure we worked happily, smoothly. And my music director, wonderful, a teaser and trailer వచ్చిన వెంటనే సోషల్ మీడియాలో వచ్చి మ్యూజిక్ గురించి they started talking. He's done a very good job. And the actors, I think ఒక పెద్ద ట్రైన్ ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటా పేర్లు చెప్పాలంటే. సచ్ బ్రిలియంట్ పర్ఫార్మర్స్, అండ్ వాళ్ళతో కలిసి చేయటం అనేది నా అదృష్టం. Sai Kumar garu, Nazar garu, Divya Datta ji, from first frame to last, not one place you just let loose. There's so much of intensity, ma'am, so much to learn from you all. And a lot of actors, Ravindra Vijay garu and Shrikant Iyengar, Shatru, then Tanya Ravichandran, Charita. It was wonderful working with all of them. And August 7th, Sony Live lo chudandi, 100% episode 1 మీరు స్టార్ట్ చేస్తే 9 తర్వాత ఆపుతారు. సో దట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఐ హ్యావ్, అండ్ థ్యాంక్స్ లాట్ ఫర్ కమింగ్ హియర్. అండ్ దేవా సార్, మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడి రాసిన ఈ యొక్క మయసభ, మీరు ఫెదర్ ఇన్ ద క్యాప్ అని చెప్తారు కదా, మీకు ఎట్లా ప్రస్థానం, రిపబ్లిక్, ఆల్ దీస్ ఫిల్మ్స్, ఐ థింక్ మయసభ ఇస్ గోన్ బి బిగ్గర్, బెటర్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ద హార్డ్ వర్క్ దట్ యు పుట్ ఇన్ అండ్ ద టీమ్. మా ADGP కిరణ్ గారు, we call him ADGP, so I come straight in ADGP. So lovely working with you all, and waiting for season 2. Thank you.